morning I want to talk to you, and I'm starting on something different this morning. I want to talk to you on prayer. ఇక్కడ ప్రార్థన అనే అంశం గురించి కొన్ని విషయాలు Now, prayer is a మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. very large, very vast subject. ప్రార్థన చాలా పెద్ద And there are విస్తారమైనటువంటి so many అంశము. types of prayers and so many areas that you have to talk about when you talk about prayer. ప్రార్థన గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనేకమైన విషయాలు మాట్లాడి చర్చించాల్సి But వస్తుంటుంది. whenever we mention the word prayer, ప్రార్థన అనే మాట చెప్పగానే there is a kind of understanding that immediately pops up in the minds of people. వెంటనే ప్రజల మనసులో ఒక రకమైన అవగాహన కలుగుతూ When we ఉంటుంది. say prayer, they think of asking. ప్రార్థన అనగానే అడగడం అనుకుంటారు. And that's nothing wrong with that, because Jesus himself said, ask and you shall receive. అడగడం తప్పులేదు, ఎందుకని యేసుక్రీస్తు కూడా అన్నారు మీరు అడగండి పొందుకుంటారు అన్నాడు ఆయన. And when we talk about asking, they think about petitioning about their needs. కాబట్టి అడగడం అంటే వారికి ఉన్నటువంటి అక్కర్ల గురించి విజ్ఞాపన చేయడం అనుకుంటూ And there ఉంటారు. is nothing wrong with that, because that is one aspect of prayer. అది ప్రార్థనలో అది తప్పులేదు, ఎందుకనగా అది ఒక భాగం అయి ఉన్నది But కాబట్టి. generally speaking, Christians have reduced prayer to the aspect of only petitioning and putting forth their supplications, and they telling God what they need, and they think that's prayer. కానీ సాధారణంగా మాట్లాడితే క్రైస్తవులు ప్రార్థన అనే పూర్తి అంశాన్ని కేవలము వారి విన్నపాలని దేవునికి తెలియచడం అనే విషయాన్ని తీసుకొని వచ్చి ప్రార్థన అంటే ఇదే అనుకుంటూ ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో. That is a part of prayer. ప్రార్థనలో అది ఒక భాగము మాత్రమే. But for you to be a winner in life, నీవు జీవితంలో జయము as పొందడానికి God intended for you to be, దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన రీతిగా నీవు if ఉండడానికి, your understanding of prayer is limited to only that aspect, కేవలము ప్రార్థన అంటే అది మాత్రమే అని నువ్వు అనుకుంటూ you ఉంటే will be limited in your progress, and you will be limited in your success. నీ పురోగతిలో అలాగే నీ విజయంలో నువ్వు పరిధిలో ఉండిన So వాడివవుతావు. let's look at another aspect this morning of prayer. కాబట్టి ప్రార్థనలో మరో అంశాన్ని ఈరోజు I want to చూడబోతున్నాం. take you to the book of Habakkuk chapter 2. ఆ హబక్కూకు 2వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. Habakkuk chapter 2. హబక్కూకు And 2వ reading అధ్యాయం from verse 1. మొదటి వచనం. All right? It says, I will stand upon my watch and set me upon the tower, and I'll watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, write the vision, make it plain upon tables, that he may run that readeth it. ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచ్చునో నా వాదము విషయమై నేనేమి చెప్పేదనో చూచుటకై నేను నా కావలి స్థలము మీదను గోపురము మీదను కనిపెట్టుకొని ఉందును అనుకొనగా యెహోవా నాకు ఇలాగు సెలవిచ్చెను, చదువువాడు పరిగెత్తుచు చదువు వీలగునట్లు నీవు ఆ దర్శన విషయమును పలక మీద స్పష్టముగా వ్రాయుము. Now this is the aspect that I want to talk about. ఈ విషయం గురించి But first మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. let me say this. ఓ మాట చెప్తున్నాను. మొదట Prayer is not just reporting your case to God. ప్రార్థన అంటే మన విషయాన్ని దేవునికి చెప్పడమే కాదండి. Neither is it just petitioning God for all your needs. మన అక్కర్ల కొరకు విన్నపాలు తెలియడం కాదు ప్రార్థన. Prayer is communicating or communication with God. ప్రార్థన అంటే దేవునితో సంభాషించడం, సహవాసం చేయడం. Remember, when you talk about communication, మనము సంభాషణ గురించి you have మాట్లాడినప్పుడు to understand it's not a monologue, it's a dialogue. సంభాషణ ఒక వైపు నుంచి కాదు, ఇరువైపులా జరిగేది. Say amen. ఏమని చెప్పండి. You know, it is not a monologue, it's a dialogue. ఇది ఏకవైపు నుంచి కాదు, ఇరువైపుల నుంచి జరిగేది When we సంభాషణ. talk about dialogue, it means there are at least two parties involved, and each one talks and the other listens. ఈ సంభాషణ అనగా ఒకరు మాట్లాడితే ఒకరు వినేది, ఇద్దరు మాట్లాడుకునేదిగా ఉంటుంది. Now, most of the time when a preacher stands up and he's talking, చాలా సార్లు ప్రసంగికుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు it's more like a monologue. ఇది ఒక వైపు నుంచి జరిగేదిగా That's ఉంటుంది. why I get you to talk back to me, అందుకోసం మీరు మాట్లాడండి so అంటాను నేను. I know you're receiving what I'm saying. నేను చెప్పేది మీరు పొందుకుంటున్నారని నాకు So that's why I అర్థమవుతుంది. say amen. అందుకే ఆమె Say చెప్పమంటాను, hallelujah. హల్లెలూయా చెప్పండి అంటాను. So we talk a little bit both ways, ఇద్దరు ఒక వైపు నుంచి ఒకరు మాట్లాడుకునేలాగా ఉంటుంది because కాబట్టి that's how you communicate. ఆ విధంగా మనం సంభాషిస్తాం Now, in కాబట్టి. a dialogue అయితే is సంభాషణలో made up of comments, అది మాటలు, కొన్ని కామెంట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో, there are inquiries, కొన్ని సమాచారం and తెలుసుకోవడం there are ఉంటుంది, responses. అలాగే ప్రతిస్పందన So ఉంటుంది. when I'm talking to somebody, ఒక వ్యక్తితో I మాట్లాడుతున్నప్పుడు make a comment, నేను or I మెచ్చుకోవచ్చు, share something that is on my mind. నా మనసులో ఉంది పంచుకోవచ్చు. And a dialogue can also be when I ask questions. సంభాషణ అంటే ప్రశ్న అడగడం కూడా But కావచ్చు కొన్నిసార్లు. after I've asked, I wait to hear. నేను అడిగిన తర్వాత సమాధానం కొరకు ఎదురు చూస్తాను. It's a two-way communication. ఇది రెండు వైపుల నుండే సంభాషణ. Most people just talk to God in prayer, అనేక మంది దేవుడితో కేవలం మాట్లాడుతూ ఉంటారు but ప్రార్థనలో. don't give God the chance to speak back to them. దేవుడు తిరిగి మాట్లాడడానికి దేవునికి అవకాశం ఇవ్వరు. This, my friend, ఇది స్నేహితులారా, is the major reason why prayer has become boring and uninteresting, and it has become difficult for people
to spend time in prayer. ఈ ప్రార్థన అనేది అనేక మందికి ఒక బోరింగ్ గా ఉంటుంది. అలాగే దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడపడం వారికి కష్టతరం అయిపోతూ ఉంటుంది. Many people also know that God will speak, చాలా మందికి తెలుసు దేవుడు but మాట్లాడతాడని they've కూడా, never heard him speak. కానీ ఎప్పుడు వినలేదు వారు. That's why to spend time becomes laborious and boring and burdensome for people. అందుకోసమే ప్రార్థనలో సమయం గడపడం అంటే అది భారంగా ఉంటుంది, అది చేయలేని గొప్ప కష్టంగా ఉంటుంది వారికి. It is necessary that we engage in responsive meditational prayers, మనము ధ్యానం చేసి ప్రతిస్పందించే రీతిగా ప్రార్థన చేయడం చాలా ముఖ్యమైనది. which is you talk and you wait for God's response. అనగా నువ్వు మాట్లాడతావు, దేవుని ప్రతిస్పందన కొరకు ఎదురు You చూస్తావు. make inquiries and take delivery of divine strategy. దేవుని దగ్గర విచారణ చేస్తావు, దేవుడి ప్రణాళికలు తెలుసుకునేలా Now చూస్తావు. go to Habakkuk again. హబక్కూకు మళ్ళీ Look తెలుసుకుందాం. what this man of God is saying. ఈ దైవజనుడు ఏమంటున్నాడు He చూద్దాం says, ఇక్కడ. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and I'll watch to see what he will say unto me. ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచ్చునో నా వాదము విషయమై నేను ఏమి చెప్పుదునో చూచుటకై నేను నా కావలి స్థలము మీదను గోపురము మీదను కన్ను పెట్టుకొని యుందును అనుకుంటుని. I want you to get this. గమనించండి ఇక్కడ. This prophet is saying, ఈ ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, I'm going to put myself in a place నేను ఒక స్థలానికి and I'm వస్తాను, going to wait నేను కనిపెడతాను అక్కడ, to see what he has to say to me. ఆయన నాకు ఏం చెప్తాడో కనిపెట్టడానికి. Prayer is going into the presence of God to receive something from him in the form of instruction or word. ప్రార్థన అనగా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి దేవుడి నుంచి ఒక మాట రూపంలో గాని ప్రేరేపణ రూపంలో గాని మాటను పొందుకోవడానికి కనిపెట్టడము. So when you understand that prayer is not a monologue but a dialogue, ఈ ప్రార్థన అనేది ఒకవైపు నుంచి కాదు ఇరువైపులా జరిగేదని మీరు గమనిస్తే, go into your prayer closet with the understanding I am going to hear from God. నేను దేవుని స్వరమును వింటాను అనే గ్రహింపుతో ఆయన సన్నిధికి వెళ్తావు. I'm reminded of a man's testimony ఒక మనిషిని సాక్ష్యం గుర్తొస్తుంది నాకు. who was a multimillionaire. ఆయన కోటీశ్వరుడు. It is said that man, when he was a child, was from a very poor family. ఆయన ఆ పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు తన పేద కుటుంబంలో With పెరిగినటువంటి వాడు. very little formal education. ఆ కొంచెము విద్య ఉండింది ఆయనకి. Did not even have shoes to go to school. ఆ పాఠశాల వెళ్ళడానికి మంచి షూగా ఉండేది కాదు But ఆయనకి. as he grew up, పెరుగుతూ ఉండగా he became a businessman. ఆయన వ్యాపారవేత్త అయ్యాడు. And this is his story. ఆయన కథ చూడండి. Every time an opportunity was presented to him to invest ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెట్టడానికి తనకి ఏమైనా అవకాశం or వస్తే, to get involved in a business enterprise, ఒక వ్యాపారంలో పాల్పంచుకునే అవకాశం వస్తే, he said he would go away into a closet and pray. మొదట ఒక గదిలోనికి వెళ్లి తన ప్రార్థన చేసేవాడంట. Now he had an ante room to his bedroom. తన బెడ్రూమ్ కి అవతల వైపున ఒక రూమ్ ఉండేది. And he would say he would go away into that room sometimes for 3 days. ఆ గదిలోనికి దాదాపు 3 రోజుల వరకు ప్రార్థన చేస్తూ And he ఉండేవాడు. would come out once in a while అప్పుడప్పుడు బయటకు వచ్చేవాడు ఆయన. and he would have a meal. అక్కడ ఆహారం But he తీసుకునేవాడు. would also miss meals. అలా కొన్నిసార్లు That ఉపవాసం means ఉండేవాడు. he was fasting. ఆయన ఉపవాసం ప్రార్థన He would be చేస్తున్నాడు. reading the Bible. బైబిల్ He చదువుతున్నవాడు. would be worshiping God. దేవుని ఆరాధిస్తూ But he ఉండేవాడు. was waiting to hear something from God. ఆ దేవుని నుంచి వినటానికి ఆయన కళ్ళు పెడుతూ ఉండేవాడు. Let's remember. గుర్తుంచుకోండి సంగతి. Thank God for all the conventional wisdom we have. మనకున్నటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని బట్టి దేవునికి Thank God for all వందనాలు. the business wisdom we learn by going to school and university. మనం యూనివర్సిటీలకు వెళ్ళి నేర్చుకున్నటువంటి బిజినెస్ జ్ఞానాన్ని బట్టి దేవునికి It is వందనాలు right గాక. to have that understanding and that knowledge. ఆ జ్ఞానము అవగాహన ఉండడం మంచి విషయమే But మనకి. what you have to remember is ఏమి గుర్తుంచుకోవాలంటే ఇక్కడ that you are fighting not an enemy of flesh and blood. నువ్వు రక్త మాంసములను శత్రువుతో పోరాటం There చేయడం is an లేదు. enemy out there that does not want you to prosper in life. నువ్వు జీవితంలో వర్ధిల్లకుండా ఉండడానికి పోరాటం చేసే శత్రువు ఉన్నాడు. And you need supernatural wisdom నీకు సహజతమైన జ్ఞానము కావాలి. to overcome the supernatural or spiritual attacks that come against you. నీకు వ్యతిరేకంగా భౌతికంగా వచ్చే ఆ దాడిని జయించడానికి And the Bible says బైబిల్ God బోధిస్తుంది knows the end from the beginning. దేవుడు ఆదిలో అంతమును ఎరిగిన వాడు అని. So a highly educated economist కాబట్టి విద్యావంతుడైనటువంటి ఒక ఆర్థిక or a శాస్త్రవేత్త, highly educated banker ఆ విద్యావంతుడైనటువంటి ఒక బ్యాంకర్ కావచ్చు, or somebody in the investment field లేకుంటే పెట్టుబడి ఆ రంగంలో may వ్యక్తి కావచ్చు, come and give you some project ఆయన
వచ్చి ఒక and say, ప్రాజెక్ట్ this వచ్చి is మీకు the best thing that you could ever invest in. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు ఆయన మీకు. Now remember, everyone in that field, ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్న ప్రతి whoever ఒక్కరు is encouraging you to invest, అక్కడ పెట్టుబడి పెట్టమని చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరు after they tell you all the good about it, దాని గురించి మంచి చెప్పిన తర్వాత then they'll talk about the fine print ఆ తర్వాత చివరి విషయం and say మాట్లాడుతున్నారు. this is all speculative. ఇదంతా కూడా ఏమైనా జరగవచ్చు That means there is no guarantee. అనగా ఖచ్చితత్వం లేదని చెబుతారు వారు. Am I right? నిజమేనా? Come on, talk to me. Am I right? రామకృష్ణ అనేటువంటి ఒక బ్రదర్ కూడా మరి తన లెక్చరర్ గా చేస్తున్నారు, మన ఆరాధనకి వస్తున్నారు. మరి తన మరి సంవత్సరానికి పైగా ఎలర్జీ ప్రాబ్లమ్ తో తనకి ముక్కంతా కూడా మరి బ్లాక్ అయిపోయి తన సరిగ్గా ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోవడము, మరి డ్రాప్స్ వేసుకుంటేనే తిరిగి మళ్ళా తనకి రిలీఫ్ రావడం అనేటువంటి పరిస్థితి గుండా ఉన్నారు. మరి పోయిన వారము మన నైనా గార్డెన్స్ జరిగినటువంటి ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడు మరి పాస్టర్ రాజ్ గారు ప్రత్యేకించి ఈ యొక్క సమస్యను గురించి మాట విడుదల చేశారు. దేవుడు అటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్న వారిని ముట్టి స్వస్థపరుస్తున్నారని చెప్పి ఆ రోజు వెంటనే సంతోషంతో ఈ బ్రదర్ మరి ఆ మాటను స్వీకరించారు. ఆ రోజు నుంచి కూడా తను పరీక్షించుకున్నప్పుడు తిరిగి మరలా ఏ విధమైన నేసల్ డ్రాప్స్ అవసరం లేకుండా సంపూర్ణంగా స్వస్థ పొందుకున్నారు, చక్కగా ఊపిరి పీల్చుకోగలుగుతున్నారు. దేవునికే సమస్త మహిమ కలుగునుగాక. Because nobody knows the end from the beginning. ఎందుకనగా ఆదిలో అంతము ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి All things standing equal, that will happen. ఆ ప్రతిది కూడా సమానంగా ఉండేది అంత కూడా If జరుగుతుంది. something goes in disarray, ఒకవేళ ఏమైనా తప్పు పొరపడతారు, something happens somewhere else in the world, అక్కడ లోకంలో ఎక్కడో ఏదో it will జరిగింది, affect the stock market in India. అది జరిగితే ఇండియాలో స్టాక్ And nobody మార్కెట్ knows when that will happen. అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో ఎవరికి Whether తెలియదు. it will ever happen. అది జరుగుతుందా లేదా So తెలియదు. they're looking at everything being equal ఆ ప్రతిది కూడా సరిగానే వెళ్తుందా and nothing going disarray. ఏది కూడా పొరపాటు సరిగా If that చూస్తారు. stands good, then you will have success. అలా ఉంటే విషయం సాధిస్తావు నీవు. But this man said, అయితే ఈ మనుషుడు I అంటాడు, always waited for God to tell me. దేవుడి స్వరం కొరకు ఎదురు చూసేవాడిని God నేను. said invest. దేవుడు పెట్టుబడి పెట్టు అంటే I didn't care what the experts said. నిపుణులు ఏం చెప్పిన I పట్టించుకోవడం just కాదు, went ahead and invested. అక్కడ వెళ్లి పెట్టుబడి పెట్టేవాడిని. God said don't invest. దేవుడు వద్దు అని చెప్తే I didn't care what anybody had to tell me, however educated or not educated ఎంత they పెద్ద were. విద్యావంతులైనా ఎవరు ఏమి చెప్పిన I పట్టించుకోవాలని would కాదు, not invest. నేను పెట్టుబడి పెట్టేవాడిని కాదు. And this is my ఈ testimony. నా సాక్ష్యం I ఏంటంటే have not lost a dime in my investment. నేను In పెట్టుబడి- all my years of business. నా వ్యాపారం అంతట్లో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు ఒక పైసా కూడా నష్టపోలేదు What a అంటున్నాను. testimony. ఎంత అద్భుతమైన సాక్ష్యం. Amen. ఆమేన్. The secret is this man learned to hear God talk to him. రహస్యం ఏంటంటే ఈ మనుషుడు దేవుడు మాట్లాడుతుండగా ఆ స్వరం వినడము Remember what నేర్చుకున్నాడు. he said in Deuteronomy chapter 28, ద్వితీయ దశకాండం 28లో ఏమన్నాడు? verse 1 and 2. మొదటి రెండు He said, వచనాలు, if you will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా and వినిన ఎడల, observe to do according to his commandments, ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించిన ఎడల, then I will lift you up above all nations of the world. అప్పుడు సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించదును. God's desire is for you to succeed in life. మీరు జయించాలి అని దేవుడు కోరికను కలిగి But ఉన్నారు. success is not just dependent on human wisdom. ఈ విషయం అనేది మానవ జ్ఞానము పైన ఆధారపడింది కాదు. I'm not saying you throw the human wisdom aside. మానవ జ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టడం అనట్లేదు I నేను. thank God we all went to school and we went to university. మనందరం పాఠశాల వెళ్ళాము, యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాము. It దేవునికి gives us మహిమ. basic understanding about life. నా జీవితంలో కొంత కనీస జ్ఞానం Don't ever అవసరం. think that it supersedes the wisdom of God. కానీ దేవుడి జ్ఞానాన్ని ఈ జ్ఞానం జయిస్తుంది అనుకోకండి. Somebody say amen. ఆమేన్. We all need the supernatural wisdom of God. మనందరికీ దేవుని సహజతీతమైన So జ్ఞానం God's కావాలి. wisdom can lead us and guide us into the superfluous abundant life that God has for us. తద్వారా దేవుని యొక్క జ్ఞానము దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి అతి సమృద్ధి అయిన జీవితంలోనికి మనం అడుగు So పెట్టడానికి. prayer is not saying, God, I thank you for the opportunity I have to invest into this business. దేవా ఈ పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి దేవునికి So కృతజ్ఞతలు. please bless this business. దేవా దయచేసి ఈ వ్యాపారం ఆశీర్వదించు. That is not the right kind of prayer. అది సరి అయిన ప్రార్థన కాదు. The right kind of prayer is, సరైన ప్రార్థన there is an ఏంటంటే, opportunity, Lord. దేవా ఇక్కడ అవకాశం What ఉన్నది. do you say? నువ్వేమంటావు దీని గురించి? If God says yes, దేవుడు అవును అంటే then the blessing is automatic. అప్పుడు ఆశీర్వాదం అక్కడ ఉండే ఉంటుంది. Remember, you should always make God the senior partner in all your affairs of life. నీ జీవితంలో అన్ని భాగాల్లో దేవుడు ప్రధానమైనటువంటి భాగస్వామిగా తనని భావించాలి నీవు. Say amen. ఏమని చెప్పండి? God is not a genie.
దేవుడు ఒక చిన్నవాడు కాదండి. A genie, you know that. భూతం కాదు. Yeah, he's not a genie that you rub and you say what you want and he's just going to deliver for you. రబ్ చేసినట్టు బయటకు వచ్చి ఏం కావాలో చెప్తాడు, మళ్ళీ భూతం లోపల. God is God. దేవుడు. That means he is in charge of your life. అనగా నీ జీవితానికి ఆయన You need to submit to his authority. ఆయన అధికారానికి లోపల You need to know his ways. ఆయన మార్గం You need తెలుసుకోవాలి. to submit to his command. ఆయన ఆజ్ఞకి లోబడాలి. And as you walk in his ways, ఆయన మార్గంలో నువ్వు you will నడుస్తుండగా begin to experience his blessing. ఆయన ఆశీర్వాదం అనుభవిస్తావు. It's conditional. ఆయన శరీరతో Because your walk with God is a covenant walk. నువ్వు నడుస్తూ ఉండే ఈ నడక నిబంధనతో ఉన్నది. If you have reduced your walk with God to a religious relationship, మతపరమైనటువంటి విషయముగా ఈ నడకని కనుక you నువ్వు will భావిస్తే never enjoy the fullness that God intended for you in that ఆ relationship. సంబంధంలో నువ్వు అనుభవించాలని దేవుడు కోరినటువంటి పరిపూర్ణ జీవితాన్ని You have అనుభవించలేకపోతావు. to recognize and realize that this is a covenant walk you have with God. దేవుడితో ఇది ఒక నిబంధన నడక అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించాలి, In తెలుసుకోవాలి. a covenant walk, ఒక నిబంధన నడకలో remember the covenant partner has a right over your life. ఈ నిబంధన భాగస్వామికి నీ జీవితంలో హక్కు ఉన్నది. And you have a right over what he or she ఆ has. తనకున్నటువంటి విషయం పైన నీకు కూడా హక్కు So ఉంటుంది. that means you don't forget your partner. ఉదాహరణకి అనగా Always ask him because he's your senior partner. ఆయన నీకు సీనియర్ పార్ట్నర్ కాబట్టి తనని And say, Lord, అడుగుతావు. what do you say about this? దేవా, దీని గురించి ఏమంటావు? What is your will? I know everybody says it's good, అందరు ఇది మంచిదని చెప్తున్నారు, and మీరేమంటారు? it may be good, మంచిది కావచ్చు but అది. is it designed to be good for me? అది నాకు మంచిదిగా ఉండడానికి ఉన్నదా ఇది? Amen. ఆమేన్. Because you are a peculiar creation of God. ఎందుకనగా దేవుని ప్రత్యేకమైన సృష్టివి నీవు. Nobody like you ever existed, is existing, or ever will exist. నీలాంటి వారు గతంలో గానీ ప్రస్తుతం గానీ భవిష్యత్తులో గానీ ఎవరునూ You లేరు. are very unique. నువ్వు ప్రత్యేకమైన వాడివి. Your fingerprints were never ever seen on anybody else before or never will be seen. నీ వ్రేలి ముద్రలు గతంలో గానీ భవిష్యత్తులో గానీ ఇప్పుడు గానీ ఎవరివి కూడా లేవు అలాంటివి. Amen. Amen. The pattern of your retina is separate. నీ కళ్ళు ఆ విధానం కూడా ఎవరికి లేదు. Nobody else will have it. ఎవరికి కూడా ఇలాంటి Every one of you is a poema. అందరూ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు. A poema, just a poema. ఆ పొయ్యం అయిన వారు. Poema is a Greek ఆ word పొయ్యం అంటే గ్రీక్ వర్డ్ అది. which means you are a masterpiece. అనగా నువ్వు ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడ్డ వ్యక్తివి. Every artist has several pieces of work. ఆ ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కి కొన్ని పీసెస్ ఉంటాయి. And pieces of work. ఆ They make several things. Out of them, they have one best piece. అయితే వారు చేసిన వాటిలో ఒక్కటే శ్రేష్టమైన And ముక్కలు that best ఉంటుంది. piece is called poema in Greek. ఆ గ్రీక్ లో దానిని పొయ్యమా అంటాం ఆ ఒక్క But విషయాన్ని. God has made every one of us the best. దేవుడు అందరినీ శ్రేష్టమైన వారిగా You are చేశాడు. unique in his creation. ఆయన సృష్టిలను That's why ప్రత్యేకమైన nobody else ever existed, will exist, or is existing who is like you. అంటే నీలాంటి వారు గతంలో గానీ ఇప్పుడు గానీ భవిష్యత్తులో గానీ ఎవరు ఉండరు. He has a definite plan for your life. నీ కొరకు ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక Every కలిగి one of ఉన్నాడు. you has a glorious destiny that God has for you. నీలో అందరి కొరకు ఘనమైన గమ్యమును It దేవుడు is కలిగి my ఉన్నాడు. responsibility and yours to discover your destiny. మన గమ్యమును తెలుసుకోవడం నీ బాధ్యత, నా బాధ్యత You అయ్యున్నది. just can't walk like everybody else. అందరి వాళ్ళే నడుస్తూ You gotta walk వెళ్ళిపోతున్నాము. in the path that God has paved for you. దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ గమ్యములో మనం So నడుస్తూ ఉండాలి. where is the place కాబట్టి ఎక్కడ ఉన్నది where you discover your ఈ destiny? ప్రార్థనలో మన గమ్యం Where is తెలుసుకుంటాం. the place ఈ ప్రార్థన where you get స్థలంలో to know the mind of God concerning you and your life? నీకును నీ జీవితానికి సంబంధించిన దేవుని మనస్సును Where is తెలుసుకుంటాం. the place ఈ ప్రార్థన where you స్థలంలో hear the voice of God? దేవుని స్వరమును వింటావు Where నీవు. is the place ప్రార్థన అనే where you స్థలంలో capture the vision of God? దేవుని యొక్క దర్శనమును పొందుతావు Where is the నీవు. place ప్రార్థన అనే స్థలంలో Dreams of God are birthed into your spirit. నీ ఆత్మలో దేవుని స్వప్నములు So కలుగుతాయి. now God says, దేవుడు చెప్తున్నాడు I ఇక్కడ, will keep my watch. నేను I కనిపెడతాను, will wait. నేను కనిపెడతాను I అన్నాడు want ఇక్కడ. to see నేను చూస్తాను what అన్నాడు. God has to say to me. దేవుడు చెప్పే మాటలు వినటానికి. And the Bible says in verse 2, రెండో వచనంలో బైబిల్ బోధిస్తుంది. Habakkuk chapter 2, హబక్కూకు and రెండవ the Lord వచనంలో, answered me. దేవుడు నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాను. Can you see this? చూస్తున్నారు ఈ విషయాన్ని? When Habakkuk took the step ఈ హబక్కూకు అడుగు వేసినప్పుడు, to separate himself తనను తాను and to వేరుపరచుకున్నప్పుడు, wait on God, దేవుని దగ్గర కనిపెట్టడానికి, that's when the Lord answered him. అప్పుడు దేవుడు తనకి ఉత్తరం ఇచ్చాడు. People of God, listen to me. వినండి దేవుని ప్రశ్న. God is a gentleman. దేవుడు He will యథార్థముగా never పనిచేసేవాడు. kick open the door to come into your life or talk over your voice to speak into you. నీతో మాట్లాడడానికి దేవుడు బలవంతంగా అడుగు వేయడు. నీ స్వరమును మించి మాట్లాడాయన. He said, he that
that receiveth me. నన్ను అంగీకరించువారు. See, He has made the provision, but He's not put the responsibility on you. ఆయన సమకూర్పు కలిగించారు, కానీ నీకు If you receive it, He says He will give you the power to become the sons of నువ్వు God. తనని అంగీకరిస్తే దేవుని కుమారుడయ్యే అధికారం ఇస్తానన్నాడు. If you give Him the opportunity, He will speak to you. అవకాశం ఇస్తేనే దేవుడు నీతో Every time మాట్లాడతాడు. it's prayer time, అయితే ప్రార్థన సమయం వచ్చినప్పుడు you go to God దేవుని దగ్గరికి and వెళ్ళి you give Him your list of all the things that you want to be done in your life. నీ జీవితంలో జరగవలసినటువంటి ఆ లిస్ట్ అంతా దేవునికి చెప్తుంటావు నీవు. And then say amen and walk out. ఆమేన్ అని వెళ్ళిపోతావు నీవు. God is not going to shut you down and speak into your life. దేవుడు నీతో మాట్లాడు బలవంతంగా. That's the reason why Jesus said, అందుకోసం యేసుక్రీస్తు అన్నాడు, when you pray, మీరు ప్రార్థించినప్పుడు go into your closet. మీ గదిలోనికి వెళ్ళండి. Why do you need to go into the closet? ఎందుకు గదిలోనికి Because వెళ్ళండి? there are so many things that are happening around you that will distract you, నీ చుట్టుపక్కల జరిగే అనేకమైన క్రియలు disturb you, నిన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తూ and you ఉండొచ్చు. will not be able to hear His voice. దేవుని స్వరం వినలేకపోవచ్చు. So you need to separate yourself నీవు ప్రత్యేక so పరచుకోవాలి. that you're not distracted నీవు ఎలాంటి తికమక and your mind is not wavering and thinking about other things. నీ మనసు రకరకాల విషయాల గురించి ఆలోచించకుండా ఉండడానికి. Say amen. ఆమె చెప్పండి. You see, you got to understand. నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, Your mind has to be stayed on God and His word as you wait on Him. నువ్వు దేవుని దగ్గర కనిపెడుతుండగా దేవుని పైన వాక్యం పైన నీ మనసు Sometimes it's good to have some slow, soft, divine music being played కొన్నిసార్లు స్లో సాంగ్స్ లాంటివి వినడం చాలా as you're మంచిది. waiting on the Lord, so you're not distracted. ఆ దేవుని స్వరం వింటుండగా మనం See, కనిపెడుతున్నాం. this is the reason why Jesus would leave the crowd అందుకోసం యేసుక్రీస్తు జన సమూహంలో and go away into the wilderness, అరణ్యం లోనికి go వెళ్ళేవాడు. on top of the hill somewhere, ఈ పర్వత and శిఖరానికి he would వెళ్ళేవాడు. spend time with the Lord. ఆయన దేవుని దగ్గర కనిపెట్టేవాడు. And he said, ఆయన అంటున్నాడు, whatever I hear, I speak. ఏదైతే వింటున్నానో అదే Whatever I మాట్లాడుతున్నాను. see, I do. ఏది చూస్తానో దాన్ని So చేస్తున్నాను. Jesus received instruction from the Father. అనగా తండ్రి నుంచి సూచనలు పొందుకున్నాడు యేసుక్రీస్తు. As busy as he was, ఆయన ఎంత బిజీగా he ఉన్నప్పుడు made time ఆయన సమయాన్ని go కేటాయించాడు. away and spend in the presence of God. ఆయన బయటికి వెళ్లి దేవుని సన్నిధిలో Because గడపటానికి. my friend, there is no future without the voice of God unto you. దేవుని స్వరం నీకు లేకుండా ఉంటే భవిష్యత్తు అనేది You లేదు need ద్వారా. to learn to hear God. దేవుని స్వరమును వినటము నువ్వు And నేర్చుకోవాలి. prayer is the place where you hear the voice of God. ఈ ప్రార్థన అనే స్థలములో దేవుని స్వరమును Let వింటావు. me show you further. ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం. Let's go to the book of Joshua, please. యెహోషువ గ్రంథం తెచ్చుకుందాం. Joshua chapter 5. యెహోషువ 5వ అధ్యాయము. Somebody shout hallelujah. హల్లెలూయా. Now here, Joshua and his men were outside the city of Jericho, and God had promised them that He would give them this land that flows with milk and honey. ఇప్పుడు యెహోషువ తన జనమంతా కూడా ఎరుక పట్టణాన్ని అవతల ఉన్నారు. పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాన్ని దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేశారు. And Joshua was well aware that he did not have the military might nor the arsenal that could take over the city of Jericho. ఎరుక పట్టణాన్ని జయించడానికి తగిన ఆయుధములు కానీ బలము కానీ యెహోషువ దగ్గర లేదు అనే విషయం తనకు తెలుసు. Now remember, గుర్తుంచుకోండి. but Joshua had a promise. కానీ యెహోషువకి వాగ్దానం ఉన్నది. Church, I want you to know today, సంఘమా మీరు there are తెలుసుకోవాలి. ఈ too రోజు. many Christians today ఈ రోజుల్లో అనేక మంది that have a క్రైస్తవులు ఉన్నారు. promise, వాగ్దానం కలిగి ఉన్నారు. no materialization. అది నెరవేర్చబడట్లేదు. Too many people are gloating over promises but are not seeing the manifestation. అనేక మంది వాగ్దానమును కలిగి ఉన్నారు కానీ దానిని అనుభవించలేని వారుగా I ఉన్నారు. want you to know this morning, ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి. ఈ it is రోజు మీరు. not enough just to have a promise. వాగ్దానం ఉండడమే సరిపోదు. A promise is nothing but a spiritual reality. ఒక వాగ్దానం అంటే ఆత్మ సంబంధమైన వాస్తవమైనది. Please write that down. రాసుకోండి. A promise is from God and His word is a spiritual reality. దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం అనేది ఆత్మ సంబంధమైన It వాస్తవం. has not yet become a natural reality. ఇది అప్పటికే నెరవేర్చబడి ఉండకపోవచ్చు. Most people, when they receive a prophetic word, అనేక మంది ప్రవచన వాక్యం God పొందుతారు. speaks to them personally. దేవుడు వ్యక్తిగతంగా They get all మాట్లాడుతారు. excited, వారు సంతోషిస్తారు. and that is perfectly normal. అది చాలా మంచి విషయం But అనుకుంటారు. then they begin to launch into achieving that, ఇప్పుడు దాన్ని సాధించడం లోనికి అడుగు and పెడతారు. launch into possessing it, దాన్ని పొందుకోవడానికి వారు ముందుకు వెళ్తుంటారు. launch into making it real అది నెరవేర్చబడడానికి with their human wisdom and intellect. ఈ మానవ జ్ఞానముతో ప్రజ్ఞతో చేస్తుంటారు. A spiritual reality ఈ ఆత్మ సంబంధమైన can వాస్తవము never be fulfilled through natural effort. ఈ సహజమైన శ్రమతో అది నెరవేర్చబడలేదు. Say amen. ఆమేన్. See,
A spiritual reality, a promise, ఆత్మ సంబంధమైన వాగ్దానము is a divine indication of God's purpose for your life. దేవుడి యొక్క ఉద్దేశము మీలో ఉన్నది అనడానికి మంచి సూచన But there అది. is something more that is needed for it to manifest. అది నెరవేర్చబడడం కోసం ఒక గొప్ప కార్యం జరగవలసి So ఉన్నది. Joshua and his men had the promise that the land would belong to them. కాబట్టి ఆ దేశము వారి సొత్తు అనే వాగ్దానము యెహోషువకి తన మనసులో ఉన్నది. But when it came to looking at the natural facts of life, ఈ భౌతిక విషయాలను కనుక వారు చుట్టూ చూస్తే they were faced with giants. వారి యోధులను They were ఎదుర్కొంటున్నారు. faced with walls that they had no power to bring down. వారి ఎదురుగా వారు కూల్చజాలన్నటువంటి They గోడలు don't ఉన్నాయి. have the military power, వారికి సైనిక బలం but లేదు. they have a promise. కానీ వాగ్దానం ఉంది There వారికి. is a problem. అదొక So సమస్య. what do I do now? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను మరి? Now that's when, so many of you అప్పుడు అనేక may మంది have come to a place where you're hitting a brick wall. అక్కడ గోడను కొట్టి You have a పడిపోతుంది. promise. వాగ్దానం ఉంది God నీకు. gave you a vision. దేవుడు దర్శనం ఇచ్చాడు God నీకు. spoke to you. దేవుడు మాట్లాడాడు The మీతో. prophetic word was spoken. ప్రవచన వాక్యం ఇవ్వబడింది. Something happened. It's not manifesting. ఏదో జరిగింది జరగట్లేదు, నెరవేర్చబడట్లేదు. Don't doubt the ఈ prophecy. ప్రవచనం Don't అనుమానించకండి. doubt the prophet or the man of God దైవజనుని మీరు అనుమానించకండి. spoken over your life. మీ జీవితంలో పలికిన There is వాక్యం. a situation. ఒక పరిస్థితి You ఉన్నది. need God to speak to you దేవుడు నీతో మాట్లాడడం and జరగాలి. tell you how to materialize the spiritual reality into a natural ఈ reality. ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వాస్తవాన్ని ఈ భౌతిక లోకంలోనికి ఎలా మలుచుకోవాలో నేర్చుకోవాలి. అనేక మంది మాకు ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు, మరి ఫోన్ కాల్స్ కూడా చేసి చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మీరు ఎంతో ఆశీర్వదించబడుతున్నారని. ఇది మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది, మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. దయచేసి అలాగే మీరు రాస్తూ తెలియపరుస్తూ ఉండండి. మరి మీకు ఇది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మరి మీరు మాతో పాటు భాగస్వాములై ఇంకా అనేక మందికి ఈ వాక్యం ప్రకటించడానికి సహాయపడమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం కూడా. ఎందుకంటే వాక్యంలో ఖచ్చితంగా ఒక ఆశీర్వాదం గురించి రాయబడింది. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క రాజ్యంలో విత్తనం విత్తుతామో ఆ విత్తనానికి నూరంతర ఫలం దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తారని. ఎప్పుడైతే మన రాజ్య విస్తరణ కొరకు మనం పనిచేస్తామో, దేవుని యొక్క రాజ్యం విస్తరించాలని చెప్పి మనం విత్తనం నాటుతామో, ఆ విత్తనాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో అన్ని విషయాల్లో, మన కుటుంబ జీవితంలో, మన ఆర్థిక విషయాల్లో, అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రసారము మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుతున్నట్టయితే, ఈ వాక్యం వల్ల మీరు బలపడుతున్నట్టయితే, మీ వలె అనేకులు ఆశీర్వదించబడాలని మీకు ఆశ ఉండి మరి దేవుని యొక్క రాజ్యం బాగా కట్టాలని మిమ్మల్ని మనవి చేస్తుంది ఏంటంటే, మాతో పాటు మీరు భాగస్వాములు ఉండి మనము కలిసి దేవుని రాజ్యం బహుబలముగా కడుతూ విస్తరించడానికి మనము ప్రయాసపడతాం. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును.